उग्रसेन बोले मते स्वरूप तू कह, तेबे सक्राजित मन फिटिब संदेह। छाड़ देव स्वामी सक्राजित ज्ञान नाही, एहा अपराध क्षमा कर भावग्राही। उग्रसेनर वचन शुणी नारायण, बेगे चाहि स्वामी वसुदेवंक वदन। पुणी बलदेव मुख चाहि देव हरि, सावधाने शुणी माह प्रभु हलधारी। सक्राजित बोले मते देव तो दुहिती, एथकु की आज्ञा मते देवा हलपति। बलराम बोइले ताहेउ जे प्रमाण, एथकु किछि चिंता न कर नारायण। उग्रसेन मुख्य करी सर्वजदुबीरे, एकथा विचारी कह सबुरी मनरे। सुधर्मा सभारे जेते लोक बसिथिले, सबुरी मन को कथा जोगाई बोइले। नग्रजने बोलंती ए कथा हेउ हेउ, शुणी सनमत कले जगन्नाथ तहु। शुण परीक्षा वदन्ते सुक महाजती, श्री भागवतर सत्य भामा विभारीति। सभा मौड़िला तहु छाड़िले आस्थान, जे जहा मंदिरे गले जादव प्रधान। नबरकु विजे कले जाई तहु हरि, मणहिरे बलदेव संगे विजे करी। मणहि सारिण तहु कले आचमन, कर्पूर तांबुला भुंजी राम भगवान। जीवा पाई उदबेगे प्रभु गुणमणि, तत्क्षण बाहर होइले से पुणी। सक्राजित पुरे जाई प्रवेश होइले, जानवाहन तेजिण पाद गति कले। कहे महात्मा बंधु वर्गंकु बसाई, वसुदेव पुत्रंकु मु करिबि जुआई। मोहर दुहिता ओटे सत्यभामा बाळी, विवाह करिबे ताहाकु प्रभु बनमाळी। तुम्भ मानक मन को विचार व्यवहार, निश्चय मु देवी बोले सक्राजित वीर। सक्राजितर मुखरु ए सनक शुणी, सकले शांति भजिले सुधा पान जाणी। बोइले कृष्णचंद्र को शुभे जाई आण, आंभर घरे विजय कमलिनी जाण। चांडाल घरे जे सने मणि रत्न थाई, कार्य कारण बेले जे शिरे लगाई। पंक भितरे जे सने पद्मनाड़ गोटी, केसर प्रकाशे तहु सात ताल फूटी। बाहर भितरे थाई आबरई सर्व, उपरे उठी मधुप देई जाई चुंब। पद्मराग माणिक्य कियाने पारे जाई, द्वापरे लक्ष्मी नृसिंह अवतार होई। जेझापुरी जा बोरी छंती तही जाई, आगहु विधाता ताहा भियाई अछई। सत्यभामा निरंतरे लोड़ुथिले जाहा, सौभाग्य बळे विधाता भेटाइला ताहा। जगन्नाथ बंधु हेबे नर देह बही, एहाहु अधिक भाग्य पाइब काहीं। सक्राजितर दुहिता सत्यभामा जात, निर्बाण मुकति आणी कराई प्रापत। एतेक बोली संतोष होइले सकल, जानिलु सत्यभामार विवाह अनुकूल। पुरे घोषणा दियाई सबु कले स्थिर, विवाह जोगाड़ अभियान कले धातिकार। एसनक आज्ञा देई सक्राजित पुणी, आपे भियाई आनिले बंधु वर्ग घेनी। 60 सहस्र बाजणा बाजे अप्रमित, ढोल टमक निशाण आदि नाना जंत्र। चांगुदमा बीणा शंख बंशी महुरी, उपांग वीर काहाळी ताल भेरी तुरी। उदंड लखे कमे घडम्बरु जे छत्र, झलकंती परिमल रत्न पान पात्र। छत्र चामर आड़ेणी ध्वजा पंक्ति पंक्ति,
ଅଛନ୍ତି ଭାଟ ଜ୍ୟୋତିଷ ରହି ନାନା ଜାତି। ତୁରଙ୍ଗ ମନିଷାଣାଦି ରଥ ସଗଜ ବିଭା କରାଇବା ପାଇଁ ବର ଜାତି ସଜ। କେ ବୋଲନ୍ତି ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ବିଳମ୍ବ ନ କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ାଇଣ ଯିବା ଧାତିକାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଭା ହେବା ବର ଜାତି ଭୁଞ୍ଜବା ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପାକ ପାଇବା ମୁକତି। ଏତେ ବୋଲି ଘେନି ସର୍ବେ ବିଭା ବିଧିମାନ ସମାରୋହେ ସଜ ହେଲେ ବର ଜାତି ସୈନ୍ୟ। ନବକୋଟି ନୂଆ ପାଟ ପତିନି ସିନ୍ଧିଆ ଝୁଲା ସାହଲା ବସନ୍ତ ପାଟି କେହି ନୂଆ। କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ କସ୍ତୁରୀ ସହିତେ ଶ୍ରୀଫଳ ଗୁଆ ନାନାଦି ଉପହାର ଯେତେ। ଯୌତୁକ ଭୋଜନାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା ବିଧ ଭିଆଇଲେ ସକ୍ରାଜିତ ଅର୍ବୁଦ ଅର୍ବୁଦ। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ଭଦ୍ରବନ୍ଧୁ ଜନ ସକଳ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ବାହାର ବହନ। ସତ୍ୟଭାମାର ବିଚିତ୍ର ବିଭା ହରିବଂଶ ଶୁଣନ୍ତେ ପାପାଧି ପାପ ମହାପାପ ନାଶ। ବରଣ ଯୋଗାଡ଼ ଘେନି ସକ୍ରାଜିତ ବୀର ତୋରିତେ ମିଳିଲେ ବସୁଦେବର ମନ୍ଦିର। ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ଦେବ ଚକ୍ରଧର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବେଦ ବର। କୁଶସ୍ଥଳୀ ଦ୍ୱାରକାକୁ କରଜା ମଣ୍ଡନ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଠାରୁ ସେହୁ ହେବ ଶୋଭାମାନ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଚଳେ ଧାତିକାରେ ନଗ୍ରପୁର ମଣ୍ଡାଇଲେ ରାତିକ ଭିତରେ। ଘୋଷଣା ଦିଆଇ ନଗ୍ର ଉତ୍ସବ କରାଇ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ବନ୍ଦିଏ ମୁକୁଳିଣ ଯାଇ। ଧାତିକାରେ ସକ୍ରାଜିତ ନବରେ ପ୍ରବେଶ ପୁରମଣ୍ଡନ ଦେଖିଣ ହୋଇଲେ ହରସ। ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ଜଗତି ଯେ ବିଚିତ୍ର ମଣ୍ଡଣୀ ବରଣ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ସଜାଡ଼ିଲେ ଆଣି। ଅଦୃଷ୍ଟ ଅଶ୍ରୁତି ସବୁ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଭାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବାରତା ପାଇଣ ବହୁ ଲୋକ ପଦ୍ମଜନି ହଂସ ବାହନରେ ବିଜେ ବ୍ରହ୍ମାନବ ମୁନି। ବଶିଷ୍ଠ ବାଲ୍ମୀକି ଭରଦ୍ୱାଜ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବିଭାଣ୍ଡକ ପୌଲସ୍ତ୍ୟ ସନକାଦି ସପ୍ତ। ଜୈମିନୀ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ବିଶ୍ଵେ ଦେବା ଋଷି ସଙ୍ଗେ ଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ବିଶ୍ରବା ତପସ୍ୱୀ। ସବିତା ଯେ ପରାଶରେ ଲୋମସ ଶାନ୍ତନୁ ଭୃଗୁ ଗାର୍ଗ ଚ୍ୟବନ ଯେ ମହାମୁନି ମନୁ। ଅତ୍ରି ଅଙ୍ଗିରସ କଣ ମୁନି ଅପ୍ରଚେତା କପିଳ ବୈଶମ୍ପାୟନ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଜ୍ଞାତା। ତକ୍ଷଣେ ସର୍ବେ ଦ୍ୱାରକା ପ୍ରବେଶିଲେ ଆସି ପାଏ ପଡ଼ି ନ ଶୋଇଲେ ଦେବବୀର ଶିଶି। ସ୍ତୁତି କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ସର୍ବ ଋଷି ବୃନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୟରେ ପୂଜା କରେ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ। ସର୍ବ ଋଷି ଗୃହେ ରଖି ଚର୍ଚ୍ଚା ମାନ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସିଂହାସନେ ମୃଗ ଛାଲ ପାରି। ମାଡ଼ି ବସିଲେ ତହିଁରେ ସର୍ବତପଚାରି ବେଦ ଧ୍ୱନି ବାହାରଇ ମୁଖରୁ ସବୁରି। ଏକ ଋଷି ଲକ୍ଷ କୋଟି ଶିଷ୍ୟ ଗଣିତା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଜିତା। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାର ମରମ ଦେବ ଋଷି ରାଜ ଋଷି ମହାଋଷି ବ୍ରହ୍ମ। ଏମନ୍ତେ ବିପ୍ରେ ଆଗତ ଦେବ ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାତା ନାରଦ ଯେ ମନ ଦଣ୍ଡ ଚଢ଼ି ଗାଇ ଗାଥା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଭା ଦେଖିବାର ପାଇଁ ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ସର୍ବ ଋଷି ମିଳିଯାଇ। ଦେବ ଋଷି ଏ ବାରତା ପାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରୁ ରାଜ ଋଷି ଏ ବାରତା ପାଇ ଶଙ୍ଖଳାରୁ। ରାଜ ଋଷି ଏ ଅଇଲେ ଗୋଳ ଶୁଣିବାରୁ 33 କୋଟି ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗ ମଣ୍ଡଳରୁ। ନୀଳାଧିପତି ବରୁଣ ଓଳଗଇ ଦୂରୁ କୁବେର ଧନ ଭେଟାଏ ନେଇଣ ବଣ୍ଡାରୁ। କୈଳାସ କନ୍ଦରେ ହର ବାରତା ପାଇଲେ 14 କୋଟି ଗଣ ଘେନି ତୁରିତେ ମିଳିଲେ। ପଚାରଇ ପରୀକ୍ଷିତ କହେ ସୁଖ ମୁନି ଶ୍ରୀହରି ବଂଶ ପୁରାଣ ପୁଣ୍ୟମୟ ଧ୍ୱନି।
ବେଗେ ବେଗ ହୋଇ ସର୍ବେ ଚାଲି ନଇଲେ, ପଥ ନ ପାଇଣ କେହି ପଛଭର ହେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଭା ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି, ବୃଷଭ ବାହନେ ହର ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ। ଈଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ବନମାଳୀ, ଷଡ଼ାର୍ଘ୍ୟେ ପୂଜା କରିଣ କହି ପୁର ସରି। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ପୁଣି ଶୁଣ ଦିବ୍ୟ ରସ, ବରଣ ସ୍ଥାନେ ଆସିଣ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ। ହସ୍ତରେ ମାଳା ଚନ୍ଦନ ସକ୍ରାଜିତ ଘେନି, ବରଣ କଲା କଆସି ଦେବ ଚକ୍ର ପାଣି। ବର ବେଶରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ନାରାୟଣ, 7 ସହସ୍ର ବାଜଇ ଯନ୍ତ୍ର ଅନୁକ୍ଷଣ। ଢୋଲ ଟମକ ନିଶାଣ ବାଜେ ବାଦ୍ୟମାନ, ଆପେ ବ୍ରହ୍ମା ଥାଇ କଲେ ବରକୁ ବରଣ। ଚାଙ୍ଗୁତ ଦଳ ବଜାନ୍ତି ବୀଣା ଯେ ମହୁରୀ, ଉପାଙ୍ଗ ବୀର କାହାଳି ଶଙ୍ଖ ଭେରି ତୁରୀ। ଉଦଣ୍ଡ ମେଘା ଷଡ଼ମ୍ବର 1 ଲକ୍ଷ ଛତ୍ର, ଝଲକନ୍ତି ଫିରି ଫିରା ଆଦି ପାନ ପତ୍ର। ନାନା ଜାତିର ପତାକା ଉଡ଼େ ପନ୍ତି ପନ୍ତି, ନଟ ଭାଟ ଜ୍ୟୋତିଷ ମୂଳେ ସର୍ବଜାତି। ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୃତି 33 କୋଟି ଦେବଗଣ, ଦିବ୍ୟ ଶୁକ୍ଳାସନେ ବିଜେ କରିଣ ତକ୍ଷଣ। ବୃହସ୍ପତି ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟକ ବଖାଣି, ମଙ୍ଗଳ ଗାନ୍ତି ମିଳି ସହସ୍ର ତରୁଣୀ। 33 କୋଟି ଦେବତା ଜୟ ଜୟ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଦି ମୁନି ମାନେ କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଛିଲେ। ଲୀଳାରେ ଗତି କରିଣ ଗଲେ ଭଗବାନ, ମଣିମା ବୋଲିଣ ଡାକ ଦିଅନ୍ତି ମଘବାନ। ସକ୍ରାଜିତ ପୁରେ ସର୍ବେ ବିଜେ କଲେ ଯାଇ, ଦେଖି ପ୍ରଶଂସିଲେ ଉଗ୍ରସେନ ନର ସାଇ। ଏସନକ ସମାରୋହେ ଉତ୍ସବତା ପୁରେ, କୋଟି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମିଳି ଗଢ଼ିଲେ ରାତ୍ରିରେ। ବୈଡୂର୍ଯ୍ୟ ମାଣିକ୍ୟାଦି ଲୀଳା ପନ୍ତି ପନ୍ତି, ରସାଣିଲା ପାନ ପତ୍ର ରଙ୍ଗ ଝଲକନ୍ତି। ଅତି ବିତପନ ପୁର 109 ସୃଷ୍ଟି, ମାଣିକ୍ୟ ମୁକ୍ତା ଲମ୍ବିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଘଣ୍ଟି। ରଙ୍ଗ କଳା ଶୁକ୍ଳ ଚାମରା ଦିଲୁଚେ ଖମ୍ବେ, ଦେବାଙ୍ଗ ଝିନ ବସନ ମଣ୍ଡଳ ଆରମ୍ଭେ। ଧନ୍ୟ ସେ ପୁରକୁ କିସ ପଟାନ୍ତର ଯେବା, ନିରତେ ପୁର ନିର୍ମାଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦେବା। ଅମର 1200 ସେ ନୁହେଁ ତାକୁ ସରି, ଏପରି ପୁର ନିର୍ମାଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କରି। ଶଙ୍ଖ ପଦ୍ମ ନିଧି ଜାତ ହୋଇଅଛି ଯହିଁ, କହିଲେ ନ ସରେ ଧନ ନେଲେ ତ ସରଇ। ଲକ୍ଷେ କସୁରଭି ଧେନୁ ଘେନିଣ କପିଳ, କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞାରେ ସୁରଭି ଖଟି ଏକ ମେଳ। ଅନାଦି ଦେବୀ ସୁରଭି ଅଟେ ସର୍ବମାତ, ଯାହାର ସଞ୍ଚିଲା ଚରାଚର ଏ ଜଗତ। ଯେ ବଣ କାମ ଧେନୁରେ ଲକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ଘୋଟି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାମ ଧେନୁ ଦ୍ୱାରେ ଛନ୍ତି ଖଟି। ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତୃପ୍ତି ଭୋଜନ ଯେ ବିଧି, କଳ୍ପାନୁସାରେ ଧେନୁ କରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସିଦ୍ଧି। ଷଡ଼ରସର ପ୍ରକାର ନାନାଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଅନ୍ନ ପିଷ୍ଟକ କ୍ଷୀରି ସାସ୍ୱାଦୁ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ। ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ପୁଣି ରଙ୍ଗ ବାଣ, କକ୍ଷୁ ଗୋରସ କଟୁକ ଆମ୍ବିଳ ଲବଣ। ଆମ୍ବ ପଣସ ସହିତ ଦାରାକ୍ଷର ଫଳ, ଡାଳିମ୍ବ ପୁଣି ସେ ତିକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏ ସକଳ। ଗୋରସ ଭିନ୍ନ ଗୋଟିକା ଦଧି ଛେନା ସର, ଅଧାମ ଆଦି ଘୃତରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର। ନବାତ ପଡ଼ିଣ କ୍ଷୀରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଫେଣା, ଅମୃତ ପଇଡ଼ ପାଣି ନବାତର ପଣା। ଦେହେ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର କସ୍ତୁରୀ ଲେପନ, ଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ବର ଜାତିର ଭୋଜନ। ଭୋଜନ ସାରି ତୃପତି ଯେ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା, ତକ୍ଷଣେ ମିଳେ ଯାହାର ଯାହା ମନ ବାଞ୍ଛା। ଚାଣ୍ଡାଳ ଆଦି କରିଣ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ, ସବୁରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ତେତେ। କାମଧେନୁ ଅନୁଗ୍ରହେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଭୁଞ୍ଜି ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଣ ବସିଲେ ସୁଚିତେ। ଭୋଜନର ଶେଷେ ପରିବାରି ବାଟ ଚାହିଁ,
उच्छिष्ट मान समुद्रे फिंगंती से नेई सुपकोन व्यंजन भुंजी सर्वजन कंदमूला दियाहार कले ऋषि गण अन्न व्यंजन भोजन सारी सूची मते जणे जणे बर जाति संखोली समस्ते द्वारकारे विहरंती हरस सकल हे देव मानव समस्ते होई एक मेल एथु अनंतरे विभा लग्न बेल हुए अष्टरत्न वेदी परे विजय देवराय रत्न कोमल आसने पूर्व मुख करी वेदीर पश्चिम भागे विजय देव हरि बाम डाहाणे बसिले राम उग्रसेन पारुषे बेढ़ी अछंती जादव सैन्य बलदेव विजय वेदी ईशान्य भागे सुरथ सड़ कुमर बसिले ता लागे सात्यकी जे अनाधृष्ट क्रूर उद्धव शतधनु आदि करी सकल जादव कृपाचार्य भूरी श्रवा राजा बृहस्तेन समस्ते बसिले वेदी ईशान कोणेन वेदी पूर्व भागे शक्राजित नरपति कटक माड़ी बसिले वेदी पूर्व कति नैऋत कोणे विजे कले कवरुण इंद्र कुबेर आवर वेदीर ईशान अग्नि कोणे विजे कले देव वैशानर वायव्य कोणे रहिले ब्रह्मांक कुमार ऊर्ध्वेश्वर बसिले आसने कमाड़ी अलेख मंत्र जपंती मन दंड चढ़ी बुध शुक्र बृहस्पति तीन काल ज्ञाता शोभन वेदी रे विजय सकल देवता बेनिताल उत्सर्ग से प्रति शस्त्र ताल तेणु से वेदी उपरे बसई सकल से वेदी रे विजय कले नारायण राय पारुषे बेढ़ी अछंती सर्वदेवताए आपे बर वेश होई विजय चक्रधर पिंधिले बरण खदी होई बटुकर लोचने कजलर जुदिशिलाक शोभा क्षीर समुद्र भितरे जेने नाग प्रभा कर्णांचल जाए लागी अछि कला रेखा नील पर्वतरे जेने आर्द्रावली लेखा हलदी तेल शरीरे लेपन करंती उइला मर्कत प्राय दिशई से ज्योति हस्ते असरला सूता पादे लाख्या बोली गीत गाई नारी माने दियंती हुड़ हुड़ी अहि असुलक्षणी से जादवंक नारी से कामिनीए बंदांती धरी अर्घ्य थाली कर्पूर घृत बलिता दिव्य गंध ज्योति समस्ते उच्छुल हंती से जे जाहार मती समस्ते क्रीड़ा करंती जे जाहार मते अर्घ्य बंदांती आनंदे नारी माने जेते गंधर्व गण जेते को छाड़ी सबु क्रीड़ा हलदी उत्सवे माती तेजी मनु ब्रीड़ा एक बन दिशंती स्त्री पुरुष सकल हाट बाट दांड घाटे हलदीर गोल ब्रह्मादि ऋषि एक आसन रे थिले प्रेमर भोले हलदी क्रीड़ा चौठ कले ब्रह्मा पाचिला दाढ़ी रे हलदीर रस पर्वत परे सुवर्ण कुढ़र सदृश सुण परीक्ष राजन भणी सुख ज्योति हरिवंशे कृष्ण सत्य भामा विभारीति नव ब्रह्मांक संगरे घेनी वेद बर आसन माड़ी बसिले तही धातिकार बसिले आचार्य वरण रे पद्मजोनी देव ऋषि नाग ऋषि ब्रह्म ऋषि घेनी वेद पोथी कुश बिड़ी मंत्र मान पढ़ी हस्ते दंड कमंडलु बटु कुश मोड़ी तुलसी रुद्राक्ष माल लंबे कंठ तटे कंधरे यज्ञ पईता उत्तरी प्रकटे श्रीअंगे शोभा कपाळे द्वादश जे चिता पुष्कर देवक गंड काखे ब्रह्म बेता बृहत साम गायन कले वेद बर आचार्य वरण पाई बसिले वेदीर मंगल वांछा कले से पंच पूजा सारी
नांदी श्राद्ध बाढ़िले से शाखा अनुसरी तदंते सत्यभामा को बसाइले आणी ब्रह्मा उच्चारिले देश काल वाक्य पुणी इदं प्रतिवाक्य शुण सुक मुनि कही परीक्ष राजा पवित्र अटु पुण्य देही पवित्र ए सत्यभामा विभा पुण्य विधि पढ़न्ते शुणन्ते हेब सर्व कार्य सिद्धि आपणे ब्रह्मा जे कुल गोत्र उच्चारिले लक्ष्मी नारायण करे कुशकु बांधिले डाहाण वर्तक शंखे जल तिल भरी ब्रह्माज्ञा देले शक्राजित करे धरी सत्यभामा विभा पाई उत्तम जे द्रव्य जहा संचित थिला से जौतुक सर्व शुणी नता शक्राजित हरस होइले कोटिए सुवर्ण शंखे जल भरी देले अष्टरत्न आदि करी स्थावर सहिते दास दासी सहित रे उपद्रव्य जेते दशावतार हरिंक सत्य मनाइले गुण करे मान्य करी शास्त्र गुण देले तदंते शेष नहिब सत्यभामा विभा दिगपाल देवताए बसिछन्ति सभा जे जाहार अनुरूपे सकल उत्सुक लक्ष्मी नारायण सेहु दियंती जौतुक देवकी सिंधुमती जेते नारी गण बंदापना करंती से होई तन मन किन्नर गणे स्वर्गरु कले पुष्प वृष्टि अत्यंत स्वभावन दिशे नव सृष्टि अमर दुंदुभि वाद्य शुभेच्छा उपास हाहा हु गंधर्वे गाई गीत रस ताल कंसाळ मृदंग वाद्यला बेणी नाना रंगरे नाचंती सर्वविलासिनी मंगल महुरी भेरी सुललित ध्वनि सभारे परिपूर्ण जे समग्र मेदिनी लक्ष्मी नारायणंकर विवाह मंगल कुश ग्रंथ फिटिला तो 14 दंड बेल चारि दिगरे ब्राह्मण अति जत्न करी कुश ग्रंथि फिटाइले नाड़े नाड़े धरी शक्राजितंको आज्ञारे ओइले कामिनी एकासने बसाइले बर कन्या बेनी जय शब्द उच्चारन्ति सर्व स्वर्गवासी मंगल कामना कले समस्त महर्षि तहु शक्राजित उठी महासन छाड़ी बेदीरे उभा होइले कर पत्र जोड़ी बोइले गण गंधर्व बसी छए ठाई कृष्ण शरण पशिली कन्या गोटी देई मेदिनीर महाभारा निबारिबा अर्थे द्वापरे नरतनु बही जगन्नाथे महापातक नासिली कार्य हेला सिद्धि निर्वाण मुक्ति पाइली होंते परम बुद्धि मोर कन्या सत्यभामा उद्धारिला वंश कोटिए जनक पाप हेला सबु ध्वंस मुहि छार मर्त्यपुरे जन्म होइली नारायण को मु चर्म नयने देखिली एमर करे थोइली तांकर चरण अंगरु महापातक होइला खंडन ब्रह्मा इंद्र गंगाधर बसिछन्ति सभा एथिरु बळी पुण्य मुहर जीविकिबा एते बोली शक्राजित वीर चूड़ामणि सभा लोकंकु प्रणाम करे पुणी पुणी शुणी न सानंद हेले दिक्पाल सकल आनंदे उसत हेले सर्वजदुबल शक्राजित चाहि करी बोइले श्रीहरि प्रत्यक्ष लक्ष्मी तोहर घरे विजे करी मानव नहुतु दिगपाल संगे सरी आंभ प्रियवती अटे कुमर कुमारी एतेक बोली उठिले देव नारायण प्रणमिले जाई शक्राजितंक चरण शक्राजितंको श्रीकृष्ण कले नमस्कार भक्ति भरे साष्टांगरे नमी बारंबार शक्राजित बोइले कहिबी मुकीश सनातन पुरुष तु अटु जगदीश
ମୁହିଁହୀନ ପାମର ଯେ ନାହିଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ, ଦୁହିତା ଗୋଟି ଦେଇଣ ପଶିଲି ଶରଣ। ଅନେକ ଯତନ କରି ତାକୁ ପାଳିଥିଲି, ଦୋଷାଦୋଷ ତାହାର ଯେ କ୍ଷମିବ ବୋଇଲି। ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଲି ମୁହିଁ ଭାବ, ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ଲଭିବି ଏ ଜନମେ ଧ୍ରୁବ। କେବଳ ଏତିକି ମାଗେ ଆହେ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ, ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସ୍ୟାମନ୍ତକ ମଣି। ମଣି ଦେଇ ସମର୍ପିଲି ମୋହର ଦୁଲଣୀ, ସତ୍ୟଭାମା ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବ ଭୋ ସ୍ୱାମୀ। ଶୁଣିକରି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଦର୍ଶିତ, ଶକ୍ରାଜିତ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ କରି କୋଳାଗ୍ରତ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନ ଗୋଟି ଟାଙ୍କେ ରୋମାବଳୀ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମାନଣା ଯେ କରିବ ନମାଳି। ବଳରାମ ଉଗ୍ରସେନ ବସୁଦେବ ସହ, ଶକ୍ରାଜିତେ ମାନ୍ୟ କଲେ ହୋଇ ମାୟା ମୋହ। ଶୁଣ ଆହ ପରୀକ୍ଷିତ ଭଣି ସୁକ ମୁନି, ଅତି ଭାଗ୍ୟେ ଭାଗବତ ପୁରାଣର ଧ୍ୱନି। ସରିଲା ବିବାହ ବିଧି ସର୍ବେ ଛନ୍ତି ବସି, ଶକ୍ରାଜିତ ଆଗେ ମଣି ଥୋଇ ହୃଷିକେଶୀ। ଶକ୍ରାଜିତ କରେ ହରି ମଣି ଦେଲେ ନେଇ, ବୋଇଲେ ହି ମଣିଟି ଥାଉ ତୁମ୍ଭ ତହିଁ। ଏସନକ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ସେହି ମଣିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏମନ୍ତ ଅଟଇ। ଦେଖିକରି ସଭାଜନେ ଲଭିଲେ ସନ୍ତୋଷ, ଶୁଣି ତହୁଁ ଶକ୍ରାଜିତ ହୋଇଲେ ହରଷ। କହନ୍ତେ ନ ସରେ ସତ୍ୟଭାମା ବିଭା କଥା, ଅଦୃଷ୍ଟ ଶ୍ରୁତ ଅଟେ ଅସମ୍ଭବ ବାର୍ତ୍ତା। ଋଷିମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସାରି, ନାରାୟଣ ଉଭାଛନ୍ତି ମନ ତୁଷ୍ଟ କରି। ହସ୍ତ ପ୍ରସାରିଣ ଚରୁ ଅନ୍ନକୁ ଭୁଞ୍ଜିଲେ, ରତ୍ନାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଅଗ୍ନିଦେବ ସ୍ତୁତି କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାବଲୋକନ କରି ଅନ୍ତପୁରେ ପଶି, ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ ଦେବଗଣ ଜୟ ଜୟ ଭାସି। ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର କର ଧରି ନାରାୟଣ, ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ନବର ଦ୍ୱାରେଣ। ତ୍ୱରିତେ ସୁଭଦ୍ରା ଆସି ଓଗାଳିଲେ ବାଟ, ଆଡ଼ ହୁଅ ବୋଲି କରି ଭଣି ନନ୍ଦ ଚାଟ। କୋଳ କରି ସତ୍ୟଭାମା ତାଙ୍କୁ ବୋଧ କଲେ, ବିନୟ ବାକ୍ୟରେ ପୁଣି ବହୁ ପ୍ରବୋଧିଲେ। ରଙ୍ଗପାଟ ପତନି ଯେ ଶସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ, ରଙ୍ଗ ଶୁକ୍ଳ କଳା ଆଦି ଭିନେ ଭିନେ ଧଡ଼ି। ଆହୁରି ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପହାର ଦେଲେ, ଅନ୍ତପୁର ମଧ୍ୟେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଏକ ଆସନେ ବସିଣ କଲେ ପଞ୍ଚଗ୍ରାସ, ଭୋଜନାନ୍ତେ ଆଚମନ ସାରି ହୃଷିକେଶ। ଆଦିତ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ ରଜନୀ, ମନ୍ଦିରେ ବିଜୟ କରେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି। ଡେରା ପଡ଼ନ୍ତେଣେ ପରିବାରି ହେଲେ ଦୂର, ସତ୍ୟଭାମା ସହ ପହୁଡ଼ିଲେ ଚକ୍ରଧର। ଯେ ଯାହାର ଚରଚାରେ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତ, ଅନେକ ସାନନ୍ଦ ତହିଁ ହେଲେ ଶକ୍ରାଜିତ। ଚଠକାଦି ଖେଳ ସାତ ମଙ୍ଗଳାଦି ସାରି, ସର୍ବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ରହିଲେ ଦ୍ୱାରାବତୀ ପୁରୀ। ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ନିଜ ଦେଶ, ବିବାହ ଶେଷରେ ସର୍ବେ ଲଭିଲେ ସନ୍ତୋଷ। ଶ୍ରୋତାବକ ତାଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀହରି, ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ ନରେ ଶୁଣି କରି। ଯେବଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣନ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ତୋଷ, ତହିଁ କି ଉପମା ଅବା ଦେବ ହିଁ ମୁକିଶ। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ ଶ୍ରୀହରି ଚରିତ, 170 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ସମାପତ। ନମସ୍ତେ ହେ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କାନ୍ତ, ଶ୍ରୀବତ୍ସ କୌସ୍ତୁଭଧାରୀ ଶତଦଳ ନେତ୍ର। କନରେ କୁଣ୍ଡଳ ଶିରେ କିରୀଟ ଶୋଭନ, ଅନାଥ ପ୍ରାଣୀର ବନ୍ଧୁ ଜଗତ ଜୀବନ। ଶାରଦା ବଲ୍ଲଭ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାଣନାଥ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଶୋହେ ଚଉହସ୍ତ। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଙ୍କ ଛଳେ ନରତନୁ ଧରି, ପୃଥିଭାର ନିବାରିଲ ଦନୁଜଙ୍କୁ ମାରି। ଶାଲୋଦନ୍ତ ବକ୍ର ବାଣ ବଜ୍ରନାଭ ମୂଳେ,
ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ କୃତୁହଳେ। ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ମହିମା ପ୍ରଭୁ ଅଟଇ ତୁମ୍ଭର, ମୁକିଶ ବନିବି ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ମାତର। ସବୁ ଛାଡ଼ି ତବ ପାଶେ ପଶିଲି ଶରଣ, ମୁଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ମୋତେ କର ପରିତ୍ରାଣ। ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷ ନାମେ ମହାରାଜା, ଶୁକମୁନିଙ୍କ ଚରଣେ କଲେ ଦିବ୍ୟ ପୂଜା। ସତ୍ୟଭାମା ବିଭା ଅନ୍ତେ କହେ ଆନବାଣୀ, କେଉଁ କୃତ୍ୟ କଲେ ପୁଣି ଦେବ ଚକ୍ର ପାଣି। ମହାପାପ କ୍ଷୟ ମୋର ହେଉ ମହାମୁନି, ଶୋକ ବୋଇଲେ କ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃମଣି। କେବଳ ହିଁ ଦିନ କରେ ବ୍ୟାସ ମହାରୁଷି, କୁଶସ୍ଥଳୀ ଦ୍ୱାରକାରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଆସି। ପୁର ଦେଖିଣ ମହର୍ଷି ବହୁ ପ୍ରଶଂସିଲେ, ଦ୍ୱାର ଜିଣି ଆନନ୍ଦରେ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ମୁନିଙ୍କର ଆଗମନ ଜାଣି ବନମାଳି, ବାଟକୁ ପାଛୋଟି ଆସି କଲେନି ଉଛାଳି। ଡାହାଣ ବର୍ତ୍ତକ ଶଙ୍ଖେ ଜଳ ତିଳ ଭରି, ମୁନିଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅଭିଷେକ କରି। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ କଲେ ପୂଜା, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ସ୍ତୁତି କଲେ ଦେବରାଜା। ଉଗ୍ରସେନ ଆଦି କରି ଯେତେ ଯଦୁବୀରେ, ଯେ ଯାହାରେ ପ୍ରଣମିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ପୟରେ। ସନ୍ତୋଷରେ ମହାରୁଷି ଭଣି ମୃଦୁବାଣୀ, ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ତୁହି ଦେବ ଶିରୋମଣି। ପୃଥିବୀର ମହାଭାରା ନିବାରିବା ପାଇଁ, କୌତୁକେ ଜନମିଲୁ ନରତନୁ ବହି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଅଗୋଚର ତୋହର ମହିମା, ନିରଞ୍ଜନ ପୁରୁଷ ତୁ ଅଟୁ ମହାତ୍ମା। ବ୍ୟାସଙ୍କ ବଚନେ ନିରାକାର ହେଲେ ବୋଧ, ବୋଇଲେ ଭୋମୁନି ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପଦ। ମୋତେ ଯେଣୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛଇ ତୋହର, ପାଦ ପଦ୍ମ ପଡ଼ିଲା ଏ ଦ୍ୱାରାବତୀପୁର। ଏତେ ବୋଲିଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସି ସ୍ଥାନ ମାଡ଼ି, ମହର୍ଷି ବସିଲେ କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲ ପାଡ଼ି। ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ଆଦି ଦେଇ କଲେ ପାଦ ପୂଜା, ସବୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରାଇଲେ ଦେବରାଜା। ଏହି କାଳେ ମୁଦୁସୁଲି ଆସି ଜଣାଇଲେ, ସତ୍ୟଭାମା ଦେବୀ ଆଜ ରଜବତୀ ହେଲେ। ମକର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର, ମଘା ନାମରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଟେ ସେ ଦିନର। ଭବ ନାମରେ କରଣ ଶୋଭନ ଯେ ଯୋଗ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ କରକଟ ଯେ ଭୋଗ। ଏତେ ବୋଲି ଆନନ୍ଦରେ କରି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି, ରାମକୃଷ୍ଣ ଅଙ୍ଗେ ଢାଳି ହଳଦୀର ପାଣି। ବ୍ୟାସ ଆଦି କରିଥିଲେ ଋଷି ଯେ ସକଳ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିଲେ ହଳଦୀର ଜଳ। ସାତ ବଂଶ ଯଦୁଗଣ ଆସ୍ଥାନରେ ମିଳି, ସମସ୍ତେ ହିଁ କଲେ ତହିଁ ହଳଦୀର କେଳି। ନାରାୟଣ ପୁଚ୍ଛା କଲେ ବ୍ୟାସ ମୁଖ ଚାହିଁ, ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭର ଠାରୁ ବିଜ୍ଞ କେହି ନାହିଁ। ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ଆଜ ରଜ ଚକ୍ର ଗଣ, ଶଙ୍ଖେ ପିଣ ବୋଲ ମୋତେ ତହିଁର ବିଧାନ। ଏତେ ବୋଲି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହସ୍ତେ ଫଳ ଘେନି, ମୁନିଙ୍କ ଛାମୁରେ ଥୋଇ କରନ୍ତି ଦଇନି। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବଚନରେ ମହାମୁନି ବର, ଅଣ୍ଟାରୁ ପବିତ୍ର ଖଡ଼ି କାଢ଼ିଣ ସତର। ଶ୍ରିୟା ଲେଖି କୋଷ୍ଠୀ ଯତ୍ନେ କାଟି ପଞ୍ଚକୋଠି, ଗ୍ରହମାନ ବସାଇଲେ ତହିଁ ଗୋଟି ଗୋଟି। ଗ୍ରହଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସ୍ଥାନ ପରିମାଣି, କାଳକ୍ରମେ ରିଷ୍ଟ ଯୋଗ କରାବନ୍ତି ଆଣି। ଏବେ ସତ୍ୟଭାମା ଦେବୀ ହେଲେ ରଜବତୀ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହୁ ପଦ୍ମିନୀ ସୁଜାତି। ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ଯାଦବଙ୍କ ଦେବ ଶିରୋମଣି, ପାଟବଂଶୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟଭାମା ଯେ ରୁକ୍ମିଣୀ। ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେବତାଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ସେ ମାତା, ଅନାଦି ଅବର୍ଣ୍ଣା ସେହୁ ସବୁ ଜୀବଦାତା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଠାକୁର ଅଟ ତୁମ୍ଭେ ପୁଣି, ୟାଙ୍କର ଯ ଚକ୍ର କଥା କହିଲି ପ୍ରମାଣୀ। ଶୁଣିଣ ମହାସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ,
ବ୍ୟାସଙ୍କର ବଚନରେ ଗୁଣି ହୋଇ ହୋଇ ସକଳ ଶୁଭ ହୋଇଲା ବୁଝିଲେ ପ୍ରମାଣୀ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ସଭା ମଉଳିଲା ପୁଣି। ଯେ ଯାହାର ଭୁବନକୁ ଗଲେ ସର୍ବେ ଚଳି ଏସନକ ପରକାରେ ହେଲା ରଜସ୍ଥଳୀ। କୃଷ୍ଣ ଉଗ୍ରସେନ ବସୁଦେବ କାମପାଳ ଉଦ୍ଧବ କ୍ରୂର ସହ ସର୍ବଯଦୁବଳ। ଯେ ଯାହା ମନ୍ଦିରେ ଯାଇ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ ଶୁଣ ଆହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଭଣି ବ୍ୟାସ ଶିଷ୍ୟ। ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଘେନିଣ ବେଦ ବ୍ୟାସ ମହାମୁନି ମନ ପବନ ଦଣ୍ଡରେ ଚଳିଲେ ସେ କ୍ଷଣି। ଇଦଂ ପ୍ରତିବାକ୍ୟ ଅଟେ ଅମୃତର ବାଣୀ ରଜବତୀ ହେଲେ ସତ୍ୟଭାମା ଠାକୁରାଣୀ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଘେନି ଦୂତ ବେଗେ ଚଳିଗଲା ସତ୍ରାଜିତ ଆଗେ ଯାଇ ବାରତା କହିଲା। ଶୁଣିଣ ମହାସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ନୃପମଣି ଅନେକ ବଧାଇ ଦେଲେ ଧନରତ୍ନ ପୁଣି। ଗୁରୁବାରେ ରଜବତୀ ହେଲେ ସତ୍ୟଭାମା ଅହୋରାତ୍ର ଉପବାସେ ରହି ରାଜଜେମା। ସପ୍ତମ ଦିନରେ ସ୍ନାନ ଶୁଚିମନ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ। ଚନ୍ଦନ କସ୍ତୁରୀ ଯେ କର୍ପୂର ହେଲେ ଲାଗି ପଲ୍ୟଙ୍କରେ ପହୁଡ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣ ସୌଭାଗୀ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ତହୁଁ ପ୍ରଭୁ ଦେବରାଜେ ଦିବ୍ୟ ବେଶ ହୋଇ କରି ପଲ୍ୟଙ୍କରେ ବିଜେ। ସତ୍ୟଭାମା ଦେବୀ ଥିଲେ ପଲ୍ୟଙ୍କେ ପହୁଡ଼ି ତଳେ ଉଭା ହେଲେ ଆଶିଷିରେ କର ଯୋଡ଼ି। ମଣିମା ମଣିମା ବୋଲି ଶୁଭେ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ହସ୍ତ ଧରି ନେଲେ ଚକ୍ର ପାଣି। ଅବକାଶ ମନ୍ଦିରେ ହୁଅନ୍ତେ ଯେ ମୁରାରି ଆଡ଼ ହୋଇଗଲେ ମୁଦୁସୁଲି ପରିବାରି। କାଳ ବେଳ ଯୋଗେ ବେଳ ମାହେନ୍ଦ୍ରକୁ ଘେନି ସଜାରେ ବିଜୟ କଲେ ଦେବ କମ୍ବୁ ପାଣି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସତ୍ୟଭାମା ଠାକୁରାଣୀ ସତ୍ୟଭାମାକୁ ରସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି। ଅତି ଭାଗ୍ୟ ଭାଗବତ ଅଟେ ପୁଣ୍ୟମୟ ପଢ଼ନ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତେ ପାପ ହୋଇଯିବ କ୍ଷୟ। ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ରତି ଅତି ପ୍ରେମ ରସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଶରଣ ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ। ଶତଧନୁର ଶିରଚ୍ଛେଦ। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷ ନାମେ ନୃପନିଧି ଶୁକ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଚରଣେ କଲେ ପୂଜା ବିଧି। ତହିଁର ଅନ୍ତରେ ପୁଣ ହୋଇଲା କକିସ ଏହା ମୋତେ ସଂକ୍ଷେପିଣ କହ ବ୍ୟାସ ଶିଷ୍ୟ। ରାଜାର ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି ଶୁକ ମହାମୁନି ଶୁଣ ନୃପ ସାବଧାନେ ହରିବଂଶ ଧ୍ୱନି। କିଛି ଦିନ ଗତ ହେଲା ଏହି ପରକାରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଅନାଦର କଲେ କୁରୁବୀରେ। ଯଉ ସଜଳ ସଜୋଗେ ଘର ଭିଆଇଲେ ପୁରଞ୍ଜନ ପିଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ପୁର ଜାଳି ଦେଲେ। ଦିନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସ୍ଥାନେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଉଗ୍ରସେନ ବଳଦେବ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। କଥା ଭାଷ ହେଉଛନ୍ତି ନାନା ପରକାରେ ଏ ସମୟ ଦୂତ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାନ୍ତି ସତରେ। ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ସହିତରେ ମାତା ଦେବୀ କୁନ୍ତି 6 ଜଣ ଯଉ ଗୃହେ ପୋଡ଼ି ଯେ ମରିଛନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ବାରତା ଯହୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଣିଲେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷକୁ ସଜାଅ ଦାରୁକେ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ପାଇଣ ଦାରୁକ ବେଗ ହୋଇଗଲା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ସେହୁ ବେଗେଣ ମଣ୍ଡିଲା। ରଥ ସାଜିଣ ସାରଥି ଅଗ୍ରେ କଲା ନେଇ ସେ ରଥରେ ବିଜେ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସାଇଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାହାର ହେଲେ ଅତି ବେଗ ହୋଇ ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତି ଦେବଗଣେ ଥାଇ। ଆକାଶ ମାର୍ଗେ ଚଳଇ ସେହି ଦିବ୍ୟ ରଥ ବୃହସ୍ପତି କହନ୍ତି ହୋ ଶୁଣ ସଚିନାଥ। ଦେଖ ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଇଁ ଏକା ଯାଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷକୁ ଆରୋହି। ନ ଜାଣିଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଛି ମନ୍ଦ କରି ନିଶ୍ଚୟ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ରଖିବେ ଶ୍ରୀହରି। ପୃଥିବୀର ମହାଭାରା ନିବାର ହୋଇବ ଉଶ୍ୱାସ ହେବ ପୃଥିବୀ ମରିବେ ଦାନବ।
ବିଚାର କରନ୍ତି ଏ ସନକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ। ଅର୍ଦ୍ଧାକାଶେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ଯାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରାଶି। ଶୁକ ବୋଲନ୍ତି ହେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଏ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଅତି ପୁଣ୍ୟମୟେ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ କଥା ଦିବ୍ୟ ରସ। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ରଥ ଯଉ ଘର ପାଶ। ଦେଖିଲେ ସବରି ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ମାତା ପୁରଞ୍ଜନ ପୋଡ଼ି ମରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଚିହ୍ନିଲେ ଶ୍ରୀବତ୍ସଲାଞ୍ଚନ। ମିଛେ ମିଛେ ଶୋକ ତହିଁ କଲେ ଭଗବାନ। ଆଗହୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହା ଅଛନ୍ତି ଭିଆଇ। ଶୋକ କରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଆହେ ପାଣ୍ଡବ ମୋହର ଅଟ ପଞ୍ଚଭୂତ। ଏକା କରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଗଲ ହେ କେମନ୍ତ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ହୃଦ ହେଉଛି ଦହନ। କାହିଁ ଛାଡ଼ିଗଲୁ ମୋତେ ଭୋସଖା ଅର୍ଜୁନ। ଏତେ ବୋଲି ତହୁଁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲେ ଚକ୍ରପାଣି। ନାମ ଧରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ କାନ୍ଦି ପୁଣି ପୁଣି। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଘେନିଣ ପୃଥିଭାରା ଉଶ୍ୱାସିବି। ଏବେ କାହାକୁ ମୁଁ ସଖା ବୋଲିଣ ବୋଲିବି। ଏତେ ବୋଲିଣ ବିଳାପ କରି ଚକ୍ରପାଣି। ମୁକ୍ତା ପ୍ରାୟ ଝଡ଼ି ଲୁହ ପଡ଼ଇ ଧରଣୀ। ଏ ସନକ ବାରତାକୁ ପାଇ କୁରୁବୀରେ। ତ୍ୱରିତେ ମିଳିଲେ ଆସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛାମୁରେ। ବିଦୁର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେବ ହରି। ମହାତାପ ପାଇଲେ କହୁଛେ କାନ୍ଦି କରି। ଭୋତାତ ପାଣ୍ଡବେ ମୋର କାହିଁ ଛାଡ଼ିଗଲେ। ମୋର ପ୍ରାଣ ସଖା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶୋକ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେ ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରବୋଧ ଦେଇଣ ଶୋକ ଶାନ୍ତି କରାଇଲେ। ହସ୍ତିନା ସଭାକୁ ନେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରାଇ। କୃଷ୍ଣ ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପସରି ଯାଇ। ଆସ୍ଥାନେ ବିଜୟ ଯହୁଁ କଲେ ଦାମୋଦର। ଛାମୁରେ ବସିଲେ ଯାଇ ରାଜା କୁରୁବୀର। ଏହି ବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲନ୍ତି ଏ ଗୀର। ସାବଧାନେ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର। ପାଣ୍ଡବେ ଭସ୍ମ ହୋଇଲେ ଯଉ ଘରେ ପଶି। ଏବେ କାୟା ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହୃଷିକେଶୀ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣିଲେ କଜହୁଁ। ଯମୁନା ନଦୀରେ ପଶି ସ୍ନାନ କଲେ ତହୁଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସିନା ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ତି ବସି। ଶୁକ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଇଲେ ତୁ ଶୁଣ ରାଜବଂଶୀ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାରକାରେ ଥାଇ। ଶତଧନୁକୁ ଅକ୍ରୂର କୃତ ବର୍ମାରାଇ। ଶକ୍ରାଜିତ ଅଟଇତ ତୁମ୍ଭ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ। ତାହାର ହସ୍ତରେ ମଣି ଦେଲେ ଯଦୁସାଇ। ସେହୁ ଏକା ଗୋପନ ଯେ କଲା ତାହାଣି। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଗୋପନ କରି ରଖିଅଛି ପୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଦ୍ୱାରକାରେ ନାହିଁ। ଶକ୍ରାଜିତ କୁମାରିଣ ମଣି ଆଣ ଯାଇ। ଅକ୍ରୂର କୃତ ବର୍ମାର ଏହି କଥା ଶୁଣି। ଆଣିବାକୁ ଶତଧନୁ ଗଲେ ସେହି ମଣି। ମହାନିଶା କାଳେ ଶକ୍ରାଜିତ ଘରେ ପଶି। ପାପନ ବିଚାରି ତାକୁ ବଳାତ୍କାରେ ନାସି। ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ଘେନି ତହୁଁ ସେ ହୋଇଲା। ତାହାର କୁଣ୍ଡୁମ୍ବ ଯାକ ଶୋକେ ଭସାଇଲା। ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ସତ୍ୟଭାମା ଶୋକ କରି। କାନ୍ଦଇ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ଗୁଣମାନ ସ୍ମରି। ଭୋ ପିତା ଅନେକ କଷ୍ଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେବିଲୁ। ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତପେ ମନାଇଲୁ। କଠୋର ତପ ଦେଖି ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ। ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ତତେ करे ତୋଳି ଦେଲେ। ମଣି ପାଇ ପୁଣି ତୁହି ଦ୍ୱାରକାକୁ ଗଲୁ। ଯାଦବ ସଭାରେ ତାହା ତୁ ନ ଦେଖାଇଲୁ। ସେ ବାରତା ଗୋଟି ପାଇ ତ୍ରୈଲୋକର ସାଇ। ମଣିର ବାରତା ତୋତେ ପଚାରିଲେ ଯାଇ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ଦେଇଣ ପ୍ରଶ୍ନାଜିତ ବୀର। ସେ ମଣି ନିମନ୍ତେ ସେହୁ ଗଲା ଯମଦ୍ୱାର। ପ୍ରସନ୍ନାଜିତ କୁମାରୀ ସିଂହ ନେଲା ମଣି। ଲୋଭେ ସେ ଆପଣା करे ରଖିଥିଲା ପୁଣି। ତାହାକୁ ମାରିଣ ପଛେ ଜାମ୍ବବାନ ନେଲା। ପାତାଳ ବିବରେ ତାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା।
श्रीकृष्ण को अपख्याति देले काहि पाई, सभारे लज्जा पाइले त्रैलोक्य गोसाई। अपवाद निमित्त रे कृष्ण चली गले, जाम्बवर निकट से मणि को आनिले। सुधर्मा सभारे जादवंक निकटरे, सेहि स्यमन्तक मणि रखिले यत्नरे। लज्जा पाई सेहि मणि कृष्ण हस्ते देलु, पुणी हिकिम पाई तुही बाहुड़ाई नेलु। मणिर निमन्ते बेनी भाई नाश गल, अकाल समुद्रे मोर भेड़ा बुड़ाइल। एही मते सत्यभामा बहुत कांदिले, शक्राजित सब तैल द्रोणी रे भरिले। हस्तिनापुर को सेही बेगे चली जाई, जहीं विजय करिथिले त्रैलोक्य गोसाई। ताहांकर बदन को चाहि सत्यभामा, मोह मूर्छागत होई पड़िले कबामा। तोଳି कोल करिण जे धरी बनमाळी, सचेत करिण ताकू पुछिले भଳି। भो सखी की अर्थे तुम्भे रोदन गोकर, सचेत होइण एबे भाषमिष्ट गिर। श्रीकृष्ण वचने शोक संवरण करी, प्रभुंक आगरे सबु बोलंती विस्तारी। सत्यभामा मुख शुणी हेमंत वचन, विस्मय होई कहिले प्रभु भगवान। माउसी पुओ मोहर 5 गोटी भाई, जौ सजलस गृहे पोड़ी मले सेही। एबे तुम्भर पियर सखी मोर थिले, विधातार बसे सेही प्राण हराइले। एते कही शोक कले त्रिदश ठाकुर, नयनरु अश्रु जल बहे झर झर। सत्यभामा को बोइले सत धनु मारी, तेबे शेष कर कथा बुझिबी विचारी। एमंत बहु प्रशंसा करी लक्ष्मी साई, धृतराष्ट्रंक आगरे सबु कथा कही। सत्यभामा को संगते घेनी निजे रथे, द्वारकापुर को चली गले जगन्नाथे। कृष्णंकर आगमन शुणी सतधनु, अति भय कंपमान हेला तार तनु। कृतवर्मा समीप को अति खरे जाई, पचारिला एबे किस करिबी गोसाई। से कथा शुणी बोइले कृतवर्मा वीर, श्रीकृष्णंक दोरे हाकु के रखिब आर। कृतवर्मा बोइले क मोर बुद्धि नाही, ताहा तोहर विचार कर बेगे जाई। तहु शंका पाई सत धनु पଳାइला, अक्रूर आगरे जाई समस्त कहिला। तहु अक्रूर बोइला सत धनु शुण, त्रिदश प्रभु अटंती सेहि नारायण। आदि अंत नाही तार महिमा अपार, ब्रह्मादि ठाकुर न पांति अंत जार। ता बैरी को पृथ्वी रे के रखी पारिब, ताहांकर कोपरे तो निश्चय नाश जीव। एमंत निराश बाणी सत धनु शुणी, अक्रूर आगरे कांदी कहे पुणी पुणी। तुम्भर बोइले मुहि पाप कर्म कली, न जानिबा पणे कृष्ण बैरी होइली। एते बोली सत धनु मणि गोटी नेई, अक्रूर अंटीरे ताहा बेगे भरी देई। अश्वेक आरोहित हूँ पଳାइला खरे, जाऊँ जाऊँ बाटे ताकू देखिला डगरे। गोड़ाई गोड़ाई जहूँ ताकू न पारिला, कृष्णंक छामुरे आसी खबर कहिला। शुण से भाबंती मणि गला घेनी करी, केउ आड़े गला ताहा जानिबा कि परी। एहा भाभी सेहु नंदी घोषे विजे कले, बलराम बाहरिले तांकरी आगरे। 100 योजना पर्यंत गोड़ाइण गले, मिथिला कटके जाई ताहाकू भेटिले। जेते दूर जाए सेहु बेगे पଳାइला, जे घोड़ारे चढ़ी थिला सेही घोड़ा मोला। पकाई फुटिला सेहु पाद गति होई, श्रीकृष्ण रथ उपरु पड़िले कडेई। पछे पछे गोड़ाइण ताहाकू भेटिले,
ଚକ୍ରରେ ତାହାର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପକାଇଲେ। ଶତଧନୁର ମସ୍ତକ କାଟି ଚକ୍ରଧର, ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ବେଗେ ଖୋଜନ୍ତି ତାହାର। ବସନ ଖୋଜିଣ ଯହୁଁ ମଣି ନ ପାଇଲେ, ରାମଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅକାରଣେ ଆମ୍ଭେ ଶତଧନୁକୁ ମାଇଲୁ, ତାହା ତହିଁ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ନ ପାଇଲୁ। ଏହା ଶୁଣି ବଳରାମ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ, ବିଚାରିଲେ ମୋତେ ମାୟା କଲାଏ କହ୍ନାଇ। ଏତେ ଚିନ୍ତି ବୈରାଗ ପାଇ ହଳ ପାଣି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ବାଣୀ। ମିଥିଳା ଦେଶରେ ଆମ୍ଭେ ଥିବୁ ଦିନା କେତେ, ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ ନିଜ ରଥେ। ଏତେ କହି ବଳରାମ ମିଥିଳାରେ ରହି, ଜନକ ରାଜାକୁ ତହିଁ ଭେଟିଲେ ସେ ଯାଇ। ଏ ବାରତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାର ମୁଖ ଶୁଣି, ରାମଙ୍କ ପାଶକୁ ସେହୁ ଗଲା ସେହି କ୍ଷଣି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଦା ବିଦ୍ୟା ପାଇ, ଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ ସେ କଲା ସେହି ଠାଇଁ। ବଳରାମ ସେହିଠାରେ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚେତେ, ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଗୋପୀନାଥେ। ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ କଯାଇ, ମାଇଲୁ ଶତଧନକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ। ତାହା କତହିଁ ସ୍ୟମନ୍ତ ମଣି ନ ଯେ ପାଇ, କେଶନ କଥାଏ କିଛି ଅନ୍ତ ନ ଜାଣିଲୁ। ଆମ୍ଭେ ପରିଶୋଧ କଲୁ ଶକ୍ରାଜିତ ରଣ, ସମସ୍ତ ସାରିଲେ ହରି ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟମାନ। ଅକ୍ରୂର ଯେ କୃତ ବର୍ମା ଦୁହେଁ ବିଚାରିଲେ, କାଶୀପୁର ନଗରକୁ ଯିବାକୁ ହୋଇଲେ। ମଣି ତ ନିତ୍ୟ ଦିଅଇ ବହୁ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ସେଠାରେ ରହି କରିବା ବହୁ ଯଜ୍ଞ ଦାନ। ଏତେ କହି ଦୁହେଁ ଚଳିଗଲେ ଅତି ଖରେ, ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ସେହୁ ଯାଇ କାଶୀପୁରେ। ଅକ୍ରୂର ଯେଉଁ ଦିନରୁ ଦ୍ୱାରକାରୁ ଗଲା, ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ବହୁତ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଲା। ବିଚାରି ଯାଦବ ମାନେ ସର୍ବେ ତହିଁ ଗଲେ, ଅକ୍ରୂରକୁ ବୋଧ କରି ସଙ୍ଗରେ ଆଣିଲେ। କିଛି ଦିନାନ୍ତରେ ରାମ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଆସି, ସୁଧର୍ମା ସଭା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ବସି। ଅକ୍ରୂର ମୁଖକୁ ଚାହିଁ କୃଷ୍ଣ ତହିଁ ପୁଛି, ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ଗୋଟି ତୁମ୍ଭ ତହିଁ ଅଛି। ସେହି ମଣି ଗୋଟିକ ଯେ ଅଟଇ ଆମ୍ଭର, ଶକ୍ରାଜିତ ରାଜାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି କୁମର। ସେହି ଧନ ବେଭାରେ ତ ତାଙ୍କର ଅଟଇ, ଝିଅ ପୁଅକୁ ତ ମିଳେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛଇ। ତାହାଙ୍କର ଭାଇ ପୁଅ ତା ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ, ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବ ତାହାଙ୍କୁ। ଯେତେ ଛନ୍ତି ତାର ବନ୍ଧୁଜନ ଆଦି କରି, ଶକ୍ରାଜିତ ବସିକିଆ ଦେବ ସେହୁ ସାରି। ଯେତେକ ଧନ ତାହାର ଗୃହ ମଧ୍ୟେ ଥିବ, କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ବଣ୍ଟନ ହୋଇବ। ଯେବେ ତାହାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ନଥିବେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ତାହା ବାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଯେତେ ଧନ ସବୁ ନେବେ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣେ, ଏ ସନକ ବଚନକୁ ଭଣି ନାରାୟଣେ। ଆହେ ଅକ୍ରୂର ବିଚାର ହେମନ୍ତ ଯେ କର, ସେ ମଣି ଦେଖାଅ ଆଣି ଯାଦବ ସଭାର। ଆମ୍ଭର ହୋଇଣ ପଛେ ଥାଉ ତୁମ୍ଭ ତହିଁ, ଏତେ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ରହିଲେ କତୁନି ହୋଇ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁଖରୁ ଯହୁଁ ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଲା, ସଭାପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେ ମଣି ଦେଖାଇଲା। ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଯେହ୍ନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସେ ଉଇଁ, ତେମନ୍ତ ହୋଇ ମଣିର ତେଜ ଦେଖାଯାଇ। ସୁଧର୍ମା ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ମଣି ଜାଣି ସର୍ବେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏହା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ଇ ଶୁଣଇ, ତାର ଅପବାଦ ଦୋଷ ସବୁ ନାଶ ଯାଇ। ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣିର ପ୍ରସ୍ତାବ, ଶୁଣିଲେ ହରଇ ପାପ ମହାପାପ ସର୍ବ। ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ କବି ଗୀତେ ଏହା କହି, ହେ ରାମ କୃଷ୍ଣ କରିବ ମୋତେ ଭବୁତ୍ରାହି। ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱୟଂବର।
एसन प्रकारे तही केते दिन गला ଯାଦବ ସଭାରେ ଆସି ଚାର ଜଣାଇଲା। ସାବଧାନେ ଶୁଣ ବଳଦେବ ଚକ୍ରପାଣି ଦେଶାଉର ବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ଆମ୍ଭେ ଅଛୁ ଶୁଣି। ହସ୍ତିନାର ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନରପତି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାର ହୋଇଲା ଅପ୍ରୀତି। ଅତି ଉଗ୍ର ମାନି ଅଟେ ସେମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ସବୁ କାଳେ ପାଞ୍ଚଇ ସେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମନ୍ଦ। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ଜାତ ହୋଇଲା କନ୍ଦଳ ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ହେଲେ ସେଦିନୁ ଅମେଳ। ମାଲ ଯୁଦ୍ଧେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ନ ପାରି କୌରବେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାରିଲେ ଜଗି ଠାବେ ଠାବେ। ଭୋଜନେ ଭୀମସେନକୁ ବିଷ ଲଡୁ ଦେଲେ ମଲା ବୋଲି ବାନ୍ଧି ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ପକାଇଲେ। କୌଶ ଜଳ ସଗୁଆ ଘୃତ ଛଣ ପଟେ ପୋଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଘର ଭେଇଲେ କପଟେ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଗୃହେ ରଖାଇ ପୁରୋଚନ ହସ୍ତେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇଲେ ତହିଁ। ପାଣ୍ଡବେ ପୋଡ଼ି ମାଇଲେ ଶୁଭିଲା ଏ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେ ଗଲେ ନର ସୁର ସିଦ୍ଧ ମୁନି। ପାଣ୍ଡବେ କିପରି ତହୁଁ ଧୁରିଣ ଗଲେ କୁମ୍ଭୀରି ବିଦାରି ହିଡ଼ିମ୍ବକ ବଧ କଲେ। ପାଣ୍ଡବେ ଚିହ୍ନିଲ ଆମ୍ଭେ ଦେଖି ତଥ୍ୟ କରି ଏକ ଛତ୍ରୀ ପୂରେଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷୁ ରୂପ ଧରି। ଅର୍ଜୁନ ଧରିଛି ହରି ଗୋବିନ୍ଦର ମୁଣି ତମ୍ଭା ପାତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିନୃମଣି। ଭୀମସେନର କନ୍ଧରେ ଅଛି ଚକ୍ରଭାର ନକୁଳ ଯେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ସଙ୍ଗର। ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ଘେନି କୁନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ବେଶେ ଭିକ୍ଷୁ କରି ତୀରେ କାଳ ହରୁଛନ୍ତି କ୍ଳେଶେ। ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଆମ୍ଭେ ଆସି ଅଛୁ ଦେଖି ଶୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ କଲେ ଛନ ଛନ ଆଖି। ଅନ୍ତର୍ଗତେ ଜାଣିଲେ ସେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ କଷ୍ଟ ଯୁବା କାଳରେ ସେମାନେ ହେଲେ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସଙ୍ଗତେ ହୋଇଲେ ଅଭାବ ଏମନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଅବା କେତେ ଦିନ ଯିବ। ପୁଣି ବିଚାରିଲେ ଯେବେ ହୋଇଲେ ସେ ଦୁଃଖୀ ଧରାଭାର ନିବାରିବୁ ସର୍ବ ହେବେ ସୁଖୀ। ଆମ୍ଭେ ଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ତ କିଛି କିଛି ହାନି ଭାର ଭାର ନିବାରିବୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଘେନି। ଏମନ୍ତ ସମୟ ଆସି କହେ ଅନ୍ୟଚାର ଆବର କଥାଏ ଶୁଣ ରାମଚକ୍ରଧର। ପଞ୍ଚାଳ ଦେଶ ଈଶ୍ୱର ଦ୍ରୁପଦ ରାଜନ ଦ୍ରୌପଦୀ ନାମରେ ତାର କନ୍ୟା ଅଛି ଜାଣ। ସେ କନ୍ୟା ପାଇଁ କି ସ୍ୱୟଂବର ହେଉଅଛି ପଞ୍ଚାଳ ରାଜନ ଲକ୍ଷେ ନୃପତି ବରିଛି। ଏ ରାତି ପାହିଲେ କାଲି ସ୍ୱୟଂବର ହେବ ଚକ୍ରକୂଟ ଲାଖ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ। ଦ୍ରୁପଦ ଭିଆଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସମ୍ଭାର ଯେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ କନ୍ୟା ହୋଇବ ତାହାର। ଚାରମୁଖୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଏ ବଚନ ଶୁଣି ପଞ୍ଚାଳ ଦେଶକୁ ଚଳିଗଲେ ସେହି କ୍ଷଣି। ବଦୟନ୍ତୀ ଶୁକ ମୁନି ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣ ଏ ବାରତା ପାଇ ତୋର ପିତାମହ ଗଣ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଦି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦ୍ରୁପଦପୁରକୁ ଚଳିଗଲେ ବେଗ ହୋଇ। କପଟରେ ଧରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିଜବର ବେଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାରେ ଯାଇ ବୋଇଲ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ। ଏକ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୃପଗଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଇଲା ପ୍ରାୟ ଦିଶନ୍ତି ସେ ପୁଣ। ଦେଖି ନରପତି ମାନେ ବିଚାରନ୍ତି ମନେ ଏମନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖା ନଥିଲେ ତ ଦିନେ। ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ଧର୍ମ ବିଜେ କଲେ ଅବା କିଓ ବା ପବନ ଏହି ଅଟନ୍ତ ମଘବା। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ବା ବିଜେ କଲେ ଆସି ଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତେସନ ଯାଉଛନ୍ତି ଦିଶି। ଏମନ୍ତ ସମୟ ଆସି କୃଷ୍ଣ କାମ ପାଳ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ସେହି ରଙ୍ଗ ସଭା ତଳ। ଦ୍ରୁପଦ ଦେଖନ୍ତି ରାମ କୃଷ୍ଣ ଆଗମନ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବସାଇଲେ ଦେଇଣ ଆସନ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଉଠି ପାଞ୍ଚାଳ ଈଶ୍ୱର ସଭା ମୁଖେ ଉଭା ହୋଇ କହିଲେ ଗିର। ଚାରେ ଊଣା ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଅଛରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଯେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ ତାକୁ କନ୍ୟା ଦେବି ମୁହିଁ। ଜରାସନ୍ଧ ବୋଲେ ଶୁଣ ଦ୍ରୁପଦ ନୃପତି ଦେଖିବା ଊଣା ତୋର କନ୍ୟା ରୂପବତୀ।
କେମନ୍ତ ସେ କନ୍ୟା ଆଗ ନୟନେ ଦେଖିବା, ପଛେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ବିଚାର କରିବା। ଶୁଣିନ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଅନ୍ତପୁର ଗଲେ, କନ୍ୟାକୁ ଅଣାଇ ମେଢ଼ ପରେ ରଖାଇଲେ। ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଯେହ୍ନେ ଖେଳଇ ବିଜୁଳି, ମେଢ଼ ପରେ ଦିଶେ ତେହ୍ନେ ଦ୍ରୌପଦୀର ଝଳି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶଶୀ ହେଲା କଉଦୟ, ଦେଖିକରି ରାଜା ମାନେ ହୋଇଲେ ଅଥୟ। କେବଳ ଇ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଅଟେ ଯୁବତୀ, କେବଳ ଏହା ତୁଲ୍ୟ ନାହିଁ ରୂପବତୀ। କେବଳ ଇ ସୁଧାକର ବିମ୍ବ ପ୍ରାୟ ମୁଖ, କେବଳେ କଟାକ୍ଷ ୟାର ମଦନ ବିଶିଖ। କେବଳେ ଭ୍ରୁଲତା ଅଟେ କନ୍ଦର୍ପ କୋଦଣ୍ଡ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୋହିପାରେ ସକଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ସକଳ ଶୋଭା ଏହାର ଅଙ୍ଗେ ପୁରୀ ଅଛି, 32 ଲକ୍ଷଣ ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଗଛି। ଶିବ ସେବା କରି ଯେହୁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିଥିବ, ଏ କନ୍ୟାର କରକୁ ସେ ଧରି ବିଭା ହେବ। ଯାହାକୁ ଏ ହସି କରି ଥରେ ଦେବ ଚାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପଦକୁ ତୁଚ୍ଛ ବିଚାରିବ ସେହି। ଏମନ୍ତେ ଉଚାଟ ହୋଇ ନୃପେ ଭାଳୁଥିଲେ, କେଶିନୀ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ପୁଛିଲେ। କହ ଗୋ ସଜନୀ ସଭା ହୋଇଛି କିମ୍ପାଇ, କିମ୍ପା ତାତ ମୋତେ ଏଥେ ଆଣିଲେ ଡକାଇ। କେଶିନୀ ବୋଇଲା ସଖୀ ନ ଜାଣୁ କି ସତେ, ସ୍ୱୟଂବର ହୋଇଅଛି ତୋହରି ନିମନ୍ତେ। 4 ଲକ୍ଷେ ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ଦେଖ, ଦ୍ୱାରକାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାମ ପଦ୍ମ ମୁଖ। ଲାଖ ଥୋଇ ରଙ୍ଗ ସଭା କରିଛନ୍ତି ପିତା, ଯେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ ତାର ହେବୁ ତୁ ବନିତା। ଏମନ୍ତ କହି କେଶିନୀ ହୋଇଲା ମୌନ, କର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲେ ରାଜ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କିମ୍ପାଇଁ ବସିଛ ମିତ୍ର ଉଠ ଧାତିକାର, ଲାଖ ବିନ୍ଧି କନ୍ୟା ନେବା ବିଳମ୍ବ ନ କର। କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲେ ଏକଥା ତ ଉଚିତ ନୁହଁଇ, ସଭା ମଣ୍ଡି ବସିଛନ୍ତି କେତେ ନର ସାଇଁ। ସେମାନେ ବିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆଗ ଉଠି ବେଳେ ବେଳେ, ଲାଖ ନ ବାଜିଲେ ପଛେ ବିନ୍ଧିବି ମୁଁ ହେଳେ। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ଆସି ଜରାସନ୍ଧ ବୀର, ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ କୁମର। କେବଳ ବିଧାନେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିଅଛି କହ, ଜାଣିଲେ ବିନ୍ଧିବା ପଛେ ନଥିବ ସନ୍ଦେହ। ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ବୋଲେ ଶୁଣ ଲାଖର ବିଧାନ, 7 ତାଳ ଉଚ୍ଚ ଖମ୍ବେ ଅଛି ରହି ମୀନ। ତହିଁ ତଳେ ରାଧା ଚକ୍ର ବୁଲେ ଅନ୍ତରାଳ, ଖମ୍ବ ତଟେ ପଟା ବାଡ଼ି ତହିଁ ତଳେ ନଳ। ଉପରକୁ ଗଣ୍ଠି ମୁଠି ତଳେ ଦେବ ଦୃଷ୍ଟି, ବିନ୍ଧନ୍ତେ ମାଛର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ଯିବ ଫୁଟି। ଦକ୍ଷିଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଭେଦି ରହିବ ଯେ ସର, ତେବେ ସେ ଜିଣିଲା କନ୍ୟା ହୋଇବ ତାହାର। ଏହା ଶୁଣି ଜରାସନ୍ଧ ପଟା ପରେ ଉଠି, ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଧନୁ ଧଇଲା ସାଉଁଟି। ଗୁଣ ଦେଉ ଦେଉ ମତି ବିଭ୍ରମ ହୋଇଲା, ବିନ୍ଧି ନ ପାରିଣ ଲଜ୍ଜା ପାଇ ବାହୁଡ଼ିଲା। ତା ଦେଖି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସ୍ଥାନରୁ ଉଠି, ଚାଲନ୍ତେ ପାଦରୁ ସନ ପଦ୍ମ ଝଡ଼େ ଫୁଟି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଖି ପୁଛିଲେ କେଶିନୀକୁ ଚାହିଁ, କେବଳ ଦେଶର ରାଜା ଅଟଇ ଗୋଏହି। କେଶିନୀ ବୋଇଲା ଏ ତ ହସ୍ତିନା ନୃପତି, ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଶିରୋମଣି ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଏପନ୍ନଗ ନାରାୟଣ ରୂପେ ଅବତାର, ନକରଇ ପିତା ମାତା ପଦେ ନମସ୍କାର। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସୁତ ନାମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ୟାସ ମାନେ ରାଜା କେହି ନାହିଁ ତ୍ରିଭୁବନ। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲାଖ ତଳେ, ଉଭା ହୋଇ କନ୍ୟା ମୁଖ ଦେଖିଲା ନିରୋଳେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହୃଦୟରେ ବାଜି ପଞ୍ଚଶର, କାମ ବିହୋଳରେ ତାକୁ ଦିଶିଲା ଅନ୍ଧାର। ବିଭ୍ରମ ହୋଇଣ ରାଜା ଜାଣି ନ ପାରିଲା, ଧନୁ ବୋଲି ଜଳ ଘଟ ଆକର୍ଷି ଧରିଲା। ଦେଖି ଉଚ୍ଚେ ଅଟ୍ଟହାସ କରି ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ବୋଲେ ବାପ ପରି ତୋର ନାହିଁ କି ନୟନ। ନ ପାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ପା ବଳାଉ ସାହସ, ତୁ ଚାହିଁ ବିନ୍ଧିବୁ ଲାଖ ବେଗେ ଫେରିଆସ। ଏହା ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହୁଡ଼ି ନ ଗଲା,
ଅତି ଲାଜେ ମଥା ପୋତି ସଭାରେ ବସିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହାରି ଯିବା ଦେଖି ଶିଶୁପାଳ, ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗତି କରି ଗଲା ତତ୍କାଳ। ଲାଖ ତଳେ ମିଳି କରେ ଧନୁ ଧରୁ ଧରୁ, ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଖସି ପଡ଼ିଲା ମଞ୍ଚାରୁ। କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶର ରାଜା ଉଠି କ୍ରୋଧ ଭରେ, ଧନୁ ଧରି ନ ପାରନ୍ତେ ପଡ଼ିଲା ମହୀରେ। ପୁଣ୍ଡରୀକ ବାସୁଦେବ ଦେଖି ଅତି କୋପେ, ପଟାରେ ଚଢ଼ିଣ ଗୁଣ ଦେଉ ଦେଉ ଚାପେ। ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼େ ମହୀପାଳ, ହସିଲେ ନୃପତି ମାନେ ଦେଇ କରତାଳ। କଳିଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା ନାମ ମୃଗସେନ, ସହସ୍ରେ ହସ୍ତିର ବଳ ବହେ ସେ ରାଜନ। ତେଡ଼େ ବଳି ହୋଇ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ନ ପାରିଲା, ଧରୁ 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 ଛେଚି ହଇଣ ପଡ଼ିଲା। ରୁକ୍ମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବେ ଗଲା ଉଠି କରି, ଲାଖ ବିନ୍ଧି ଭ୍ରମ ହୋଇ ପଳାଇଲା ଫେରି। ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ରାଜା ଯାଇ ଅତି ଗର୍ବେ, ଧନୁ ଧରି ନ ପାରିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସର୍ବେ। ସଭାରେ ବସିଲା ଆସିଲା ଯେ ମୁଖ ପୋତି, ଉଠିଲା ନିର୍ଝର ଦେଶ ରାଜା ଗଣପତି। ଲାଖର ତଳେ ସେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା, ଧନୁ ଧରି ନ ପାରିଣ ଲାଜେ ବାହୁଡ଼ିଲା। କାଶୀ ଦେଶର ନୃପତି ନାମ କାଶୀଶ୍ୱର, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଣ ଉଠିଗଲା ସେ ସତର। ଲକ୍ଷ ଖମ୍ବ ତଳେ ଯାଇ କ୍ଷଣକେ ପ୍ରବେଶୀ, ପରାକ୍ରମ କରି ଧନୁ ଧଇଲା କର୍ଷି। ଗୁଣ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଜେ ଭିଡ଼ନ୍ତି ବହନ, ମୁଖ ବାଟେ ହେଲା ତାର ରୁଧିର ପ୍ଳାବନ। ଚଳଦଳ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ କମ୍ପିଲା ଶରୀର, ତେଣୁ ଭୟ ଫେରିଗଲା କେଡ଼େ ନୃପବର। ତା ଦେଖି ଆସ୍ଥାନୁ ଉଠି ରାଜା ଜୟଦ୍ରଥ, ଲାଖ ତଳେ ମିଳିଲା ସେ ଦୁଶୀଳାର କାନ୍ତ। ଧନକୁ ଧରିଣ ପଟା ଉପରେ ଉଠିଲା, ଜଳ ଭାଣ୍ଡେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଷ୍ଟି କଲା। ସରପୁରାଇଣ ଗୁଣେ ଆଣନ୍ତେ ଉଟାରି, ଛେଚି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ସେ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି। ହତଜ୍ଞାନ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ନ୍ତେ ଲେଉଟି, ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ବୋଲେ ପଳା ପଳା ବେଗେ ଉଠି। ଏ ରୀତିରେ କେତେ ରାଜା ପଡ଼ି ଉଠି ଗଲେ, କେହି ବିନ୍ଧି ନ ପାରିଣ ଲାଜେ ବାହୁଡ଼ିଲେ। ଲାଜ ପାଇ ମୁଖପତି ନୀରବ ହୋଇଣ, ସଭାରେ ବସିଲେ ଯହୁଁ ନରପତି ଗଣ। ବଳରାମଙ୍କୁ ଚାହିଁଣ ପୁଛିଲେ ଶ୍ରୀହରି, ସଭାରେ ତ ବସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଲାଖ ବିନ୍ଧି ନ ପାରିଲେ ଏ ନପତି ଗଣ, କେ ଆଉ ବିନ୍ଧିବ କହ ବିଚାରି ଆପଣ। ବଳରାମ ବୋଇଲେ ତୁ ଶୁଣ ଶ୍ରୀପତି, ଏ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ ନିଶ୍ଚେ କର୍ଣ୍ଣ ମହାରଥୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ କର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଧି ନ ପାରିବ, ବ୍ୟାସକୂଟ ଲାଖ ଭେଦ ସେ କାହୁଁ ଜାଣିବ। ଏତେ କହି ମନେ ମନେ ଭାଳିଲେ ଶ୍ରୀପତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସଙ୍ଗେ ଛନ୍ତି ଷଡ଼ ମହାରଥୀ। ସେ ଯଦ୍ୟପି ଲାଖ ବିନ୍ଧି କନ୍ୟା ରତ୍ନ ନେବେ, ପାଣ୍ଡବେ ନିରାଶ ହୋଇ ବାହୁଡ଼ି ନ ଯିବେ। ଏତେ ଚିନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ରଥାଙ୍ଗ କୁରାଇ, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଲାଖ ତଳେ ବୁଲୁଥିବୁ ଯାଇ।